اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آج ہم پڑھنے والے ہیں گوپی چند نارنگ کے بارے میں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ گوپی چند نارنگ اردو کے ایک بڑے نقاد، تھیورسٹ اور ماہر لسانیات ہیں۔ بطور ادیب، نقاد، اسکالر اور پروفیسر، گوپی چند نارنگ نے ہندوستان اور پاکستان دونوں ملکوں میں ایک جیسی مقبولیت حاصل کی ہے۔ گوپی چند نارنگ کے نام یہ انوکھا ریکارڈ ہے کہ انہیں حکومت پاکستان کی طرف سے ممتاز ستارہ امتیاز اور حکومت ہند کی طرف سے پدم بھوشن اور پدم شری سے نوازا گیا ہے۔ گوپی چند نارنگ کے کاموں کے لیے انہیں اور بھی کئی اعزازات سے نوازا گیا ہے، جیسے کہ اٹلی کا مزینی گولڈ میڈل، شکاگو کا امیر خسرو ایوارڈ، غالب ایوارڈ، کینیڈین اکیڈمی آف اردو لینگویج اینڈ لٹریچر ایوارڈ، یورپی اردو رائٹرز سوسائٹی ایوارڈ شامل ہیں۔ گوپی چند نارنگ کو ساہتیہ اکادمی نے 2009 عیسوی میں اپنی باوقار فیلوشپ سے نوازا تھا۔ گوپی چند نارنگ نے ہندی اور انگریزی دونوں زبانوں میں کتابیں تصنیف کی ہیں۔ ان کا شمار اردو کے مضبوط حامیوں میں کیا جاتا ہے۔ گوپی چند نارنگ اس حقیقت پر افسوس کرتے ہیں کہ اردو زبان سیاست کاری کا شکار رہی ہے۔ گوپی چند نارنگ کا ماننا ہے کہ اردو کی جڑیں ہندوستان میں ہیں اور ہندی دراصل اردو زبان کی بہن ہے۔ گوپی چند نارنگ کا ماننا ہے کہ اردو کی جڑیں ہندوستان میں ہیں اور ہندی اصل میں اردو زبان کی بہن ہے۔ گوپی چند نارنگ کا اصل نام گوپی چند نارنگ تھا۔ ان کی پیدائش 11 فروری 1931 عیسوی کو بلوچستان میں ہوا تھا اور وفات 2022 عیسوی کو کارلوٹ سٹی، نارتھ کیرولینا، امریکہ میں ہوا تھا۔ گوپی چند نارنگ کے والد کا نام دھرم چند نارنگ تھا۔ گوپی چند کے والد کا نام دھرم چند نارنگ تھا اور والدہ کا ٹیکا بائی۔ گوپی چند نارنگ اردو میں مابعد جدیدیت کے ادبی رجحان کو متعارف کرانے کے لیے معروف ہیں۔ گوپی چند نارنگ اردو میں مابعد جدیدیت کے ادبی رجحان کو متعارف کرانے کے لیے مشہور ہے۔ گوپی چند نارنگ نے انٹرمیڈیٹ اجمیر بورڈ سے اور BA فارسی آنرس میں پنجاب یونیورسٹی سے کیا تھا۔ گوپی چند نارنگ نے MA دہلی یونیورسٹی سے 1954 عیسوی میں کیا تھا۔ گوپی چند نارنگ نے دہلی یونیورسٹی سے اردو شاعری میں ہندوستانی عناصر کے موضوع پر PhD کی ڈگری 1958 عیسوی میں حاصل کی تھی۔ گوپی چند نارنگ نے دہلی یونیورسٹی سے اردو شاعری میں ہندوستانی عناصر کے موضوع پر PhD کی ڈگری 1958 عیسوی میں حاصل کی تھی۔ گوپی چند نارنگ نے انڈیانا یونیورسٹی سے امریکہ سے لسانیات، سمعیات اور تشکیلی گرامر پر خصوصی کورس کیا تھا۔ گوپی چند نارنگ نے انڈیانا یونیورسٹی سے لسانیات، سمعیات اور تشکیلی گرامر پر خصوصی کورس کیا تھا۔ گوپی چند نارنگ دہلی یونیورسٹی کے سینٹ اسٹیفنس کالج میں لیکچرر 1959 عیسوی میں مقرر ہوئے تھے۔ گوپی چند نارنگ ساہتیہ اکادمی کے صدر 2003 عیسوی سے
2007 तक रहे हैं। गोपी चंद नारंग जामिया मिलिया इस्लामिया में प्रोफेसर 1974 में मुकर्रर हुए थे। गोपी चंद नारंग दोबारा दिल्ली यूनिवर्सिटी से मुंसलिक 1986 में हुए थे और 1995 तक रहे थे। गोपी चंद नारंग को दिल्ली यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर एमरिट्स 2005 में नामज़द किया था। गोपी चंद नारंग को अफसानवी अदब से ख़ास शुगफ़ था, यानी दिलचस्पी था। गोपी चंद नारंग को अफसानवी अदब से ख़ास शुगफ़ था। गोपी चंद नारंग को हयती तनक़ीद का बुनियाद गुज़ार कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है ये। गोपी चंद नारंग को हयती तनक़ीद का बुनियाद गुज़ार कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं गोपी चंद नारंग के तसानिफ़ के बारे में। गोपी चंद नारंग की 64 किताबें हैं। इन किताबों में 45 उर्दू में, 12 अंग्रेज़ी में और 7 हिंदी में हैं। गोपी चंद नारंग की किताब साख्तियात, पस साख्तियात और मशरक़ी शेरियात पर सरक़ा होने का इल्ज़ाम है, यानी चोरी लगने का इल्ज़ाम है। गोपी चंद नारंग की किताब साख्तियात, पस साख्तियात और मशरक़ी शेरियात पर सरक़ा होने का इल्ज़ाम है। गोपी चंद नारंग की PhD का मुक़ाला 3 किताबों की शक्ल में शाया हुआ था। हिंदुस्तानी क़िस्सों से माख़ूज़ उर्दू मसनवियाँ, उर्दू गज़ल और हिंदुस्तानी ज़हनो तहज़ीब, हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी और उर्दू शायरी। अब बात कर लेते हैं गोपी चंद नारंग के दीगर तसानीफ़ और तालीफ़ात के बारे में। इक़बाल का फ़न, उसलूबियात मीर, उर्दू अफ़साना, रिवायत और मसाइल, अमीर खुसरू का हिंदवी कलाम, अदबी तनक़ीद और उसलूबियात, देखना तकरीर की लज़्ज़त, साख्तियात, पस साख्तियात और मशरक़ी शेरियात, तरक्की पसंदी, जदीदियत माँ बादे जदीदियत। इक़बाल का फ़न, उसलूबियात मीर, उर्दू अफ़साना, रिवायत और मसाइल, अमीर खुसरो का हिंदवी कलाम, अदबी तनक़ीद और उसलूबियात, देखना तकरीर की लज़्ज़त, साख्तियात, पस साख्तियात और मशरक़ी शेरियात, तरक्की पसंदी, जदीदियत माँ बादे जदीदियत। सानिह करबला बतौर शेरी इस्तिआरा, उर्दू ज़बान और लिसानियात, फ़िक्शन शेरियात, कागज़ आतिश ज़दा, तपिशनामा-ए तमन्ना, आज की कहानियाँ, इत्तलाक़ी तनक़ीद, नए तनाज़ुर, गालिब मानी, आफरीनी, जदलियाती, वज़ा शुनीता और शेरियात, अदबी तहरीरें, हिंदुस्तान के उर्दू मुसन्निफ़ीन और शोरा, इमला नामा। इमला नामा को गोपी चंद नारंग ने तरतीब दिया है। सानिह करबला बतौर शेरी इस्तिआरा, उर्दू ज़बान और लिसानियात, फ़िक्शन शेरियात, कागज़ आतिश ज़दा, तपिशनामा-ए तमन्ना, आज की कहानियाँ, इत्तलाक़ी तनक़ीद, नए तनाज़ुर, गालिब मानी, आफरीनी, जदलियाती, वज़ा शुनीता और शेरियात, अदबी तहरीरें। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट तसनीफ़ है गोपी चंद नारंग की, अदबी तहरीरें, हिंदुस्तान के उर्दू मुसन्निफ़ीन और शोरा, इमला नामा, ये भी अहम है। इंतज़ार हुसैन और उसके अफ़साने, इंतज़ार हुसैन और उनके अफ़साने इक़बाल जामी के मुसन्निफ़ीन की नज़र में लुग़त नवेसी के मसाइल,
नया उर्दू अफसाना, इसे भी गोपी चंद नारंग ने तरतीब दिया है। कारी असास तनकीद, सफ़र आशना, सज्जाद ज़हीर अदबी खिदमत और तरक्की पसंद तहरीक। सफ़र आशना ये भी गोपी चंद नारंग की एक अहम तसनीफ़ में है। उर्दू की तालीम के लिसानियाती पहलू, अनीस शनासी मंशूरात। इंतज़ार हुसैन और उनके अफसाने इकबाल जामी के मुसन्निफ़ीन की नज़र में लुग़त नवेसी के मसाइल, नया उर्दू अफसाना, कारी असास तनकीद, सफ़र आशना, सज्जाद ज़हीर अदबी खिदमत और तरक्की पसंद तहरीक। उर्दू की तालीम के लिसानियाती पहलू, अनीस शनासी मंशूरात। अदब का बदलता मंजरनामा, उर्दू मबाद जदीदियत पर मुकालमा। उर्दू ज़बान व लिसानियात ये भी गोपी चंद नारंग की अहम तसनीफ़ है। पुरानों की कहानियाँ, करबल कथा का लिसानी मुताला, उर्दू की नई बस्तियाँ, फ़िराक गोरखपुरी, शायर नक्काद दानिश्वर। करखंदारी उर्दू का लिसानियाती मुताला, ये अंग्रेज़ी में है। जदीदियत के बाद उर्दू की नई किताब, ये 10वीं जमात के लिए है। रीडिंग इन लिटरेरी उर्दू प्रोज, रीडिंग इन लिटरेरी उर्दू प्रोज यह अंग्रेज़ी में है। साहित्यक उर्दू गद्य संचयन, साहित्यक उर्दू गद्य संचयन ये किताब हिंदी में है। आसारे महरूम, आसारे महरूम को गोपी चंद नारंग ने तरतीब दिया है। गोपी चंद नारंग के तनक़ीदी नज़रियात व ख़यालात के बारे में ज़िक्र कर लेते हैं। गोपी चंद नारंग अदब को अदब की नज़र से देखते हैं। गोपी चंद नारंग अदब को अदब की नज़र से देखते हैं। उसे कदीम व जदीद और तरक्की पसंद वग़ैरह तरक्की पसंद के दायरों में क़ैद करने के कायल नहीं हैं। गोपी चंद नारंग अदब को अदब की नज़र से देखते हैं। उसे कदीम व जदीद और तरक्की पसंद वग़ैरह तरक्की पसंद के दायरों में क़ैद करने के कायल नहीं हैं। गोपी चंद नारंग अदीब की मुकम्मल आज़ादी के कायल हैं। गोपी चंद नारंग अदीब की मुकम्मल आज़ादी के कायल हैं। गोपी चंद नारंग अदब को एक इकाई मानकर पूरे खुलूस के साथ उसका मुताला करते हैं। गोपी चंद नारंग अदब को एक इकाई मानकर पूरे खुलूस के साथ उसका मुताला करते हैं। गोपी चंद नारंग का दावा है कि मैंने अदब की रिवायत का मुताला निहायत संजीदगी और मेहनत के साथ किया है। गोपी चंद नारंग का दावा है कि मैंने अदब की रिवायत का मुताला निहायत संजीदगी और मेहनत के साथ किया है। गोपी चंद नारंग के नज़दीक अदीब का किसी गिरोह से वाबस्ता होना अदब के लिए मुहलिक है। गोपी चंद नारंग के नज़दीक अदीब का किसी गिरोह से वाबस्ता होना अदब के लिए मुहलिक है। गोपी चंद नारंग का कहना है कि वह जदीदियत जिसका मैं हामी हूँ बुते हज़ार शिवा है और आज के इंसान के बातनी और ख़ारिजी दोनों तकाज़ों की शहादत इससे मिलती है। गोपी चंद नारंग का कहना है कि वह जदीदियत जिसका मैं हामी हूँ बुते हज़ार शिवा है और आज के इंसान के बातनी और ख़ारिजी दोनों तकाज़ों की शहादत उससे मिलती है। गोपी चंद नारंग के मुताबिक अदबी तनक़ीद में जो मदद उसलूबियात से मिल सकती है किसी दूसरे ज़ाब्ताए इल्म से नहीं मिल सकती। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉल है, इसे आप लोग याद रखेंगे। गोपी चंद नारंग के मुताबिक अदबी तनक़ीद में जो मदद उसलूबियात से मिल सकती है किसी दूसरे ज़ाब्ताए इल्म से नहीं मिल सकती। गोपी चंद नारंग का कहना है
کہ کوئی سچا فنکار تنگ نظر نہیں ہوتا، ہو بھی نہیں سکتا۔ وہ سماج کا فرد ہوتے ہوئے بھی اس سماج سے بالا تر یا باہر بھی ہوتا ہے، یعنی ادب کی سب سے کھری حیثیت آؤٹ سائڈر کی ہے۔ گوپی چند نرنگ کا کہنا ہے کہ کوئی سچا فنکار تنگ نظر نہیں ہوتا، ہو بھی نہیں سکتا۔ وہ سماج کا فرد ہوتے ہوئے بھی اس سماج سے بالا تر یا باہر بھی ہوتا ہے، یعنی ادب کی سب سے کھری حیثیت آؤٹ سائڈر کی ہے۔ جدیدیت کے متعلق گوپی چند نارنگ کا خیال ہے کہ جدیدیت اب بھی سرکشی، تازہ زمینوں کی تلاش اور نئی فصلوں کی آمد کی بشارت کا ایسا رجحان ہے جو ہر زمانے میں سچے فنکاروں کے دل کی دھڑکن بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بچے نہیں ہوگا یہاں پہ، سچے ہوگا۔ جدیدیت کے متعلق گوپی چند نرنگ کا خیال ہے کہ جدیدیت اب بھی سرکشی، تازہ زمینوں کی تلاش اور نئی فصلوں کی آمد کی بشارت کا ایسا رجحان ہے جو ہر زمانے میں سچے فنکاروں کے دل کی دھڑکن بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یا بنے نہیں ہوگا، بننے ہوگا۔ گوپی چند نرنگ کی رائے ہے کہ کسی ایک نظریے کی پابندی سے فکر کی تازہ کارانہ راہیں مسدود ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں ادبی لیبلوں کا سخت مخالف ہوں اور ہر پلیٹ فارم سے اپنی اختلاف کے حق کا تحفظ کرتا ہوں۔ سوال مدلل مداحی کا نہیں، مدلل تنقید ہے۔ بقول گوپی چند نرنگ سوال مدلل مداحی کا نہیں، مدلل تنقید ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔